bit in terms of the definitions, etymological meaning, and some other issues in terms of why the university students need to study sociology and what is the scope of sociology. Later on, we discussed what is method and what are the scientific steps in scientific method and how sociological research works in practical fields. So we have explained the standards in terms of the approach and perspective, and as well as what is questionnaire, hypothesis, and blah, 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 and what is also ethical standards. So you know these things, and I have explained it in details so that you can get the things done in terms of your current research. So today we'll be dealing with culture and civilization. And before we do that, let we have some recap of the last lecture. And I will randomly ask you to respond to my questions, and you will get a few seconds to reply. If you don't reply, I will consider that you had quick knowledge about that topic, or you have missed that part, or you haven't checked the lecture, video lecture again from your Google Classroom. So let me ask some questions. On the screen I see, let me pick one. Bishal, 1801040. Bishal, I'm asking you to unmute and please respond to my question. So, what are the key elements of state? Sorry? Yeah? Sovereignty. That's good. Thank you. Just a minute. My reaction. Scale up, clap for you. You have done well. Anyway, so next student is Sadia, 1801109. So please unmute. Yeah, I asked you to unmute. So you have to tell me, what are the organs of a government? What are the organs of a government? Branches of a government. Let me help you. There are 3 branches or organs. What are those? What about Maisha? Maisha is still connecting. So let her connect. Ridoy, do you have any idea what are the organs of a state government? Ridoy, 1801058. What are the organs of a government? Anyway, maybe some of the students are still reluctant to see the lectures. Sir, can I tell about it? Yeah. Sir, legislative, executive, and judicial. That's good. Congratulations, and you have I have a clap for you. Yeah, that's good. I like this kind of response that you are voluntarily giving this kind of response, and that's good. That we have to respond, and the class should be participatory so that everyone can have this kind of active participation in the lecture, so that two-way relationship can be developed. Yeah, that's good. I appreciate your attempt anyway. So let me start the lecture. I think all of you have come. Today, I'll not share the slides, but I will share my lecture. Maybe you will get the slide as PDF file, something like that in your Google Classroom after the lecture is finished. So today's lecture is based on 2 parts. First, I will discuss few points about culture.
And I will not discuss in detail what are the theories of culture or, sorry, recording. Yeah, let me Sir, record. start. Let me start the recording. Yeah, thank you for reminding me. Anyway, so I always appreciate this kind of initiatives. Thank you. So today's lecture actually is based on two parts. First part, we'll discuss about the culture and some elements of culture, but the lecture will be followed in the next lecture in detail. So it's just an introduction of culture and civilization. It's not more than that. We'll also introduce some of the theorists who have given, who have contributed actually in terms of this kind of theoretical or conceptual domain, that means culture and civilization. So we'll also know that. And at the end, actually, we again talk on the research topics that we have chosen or what are the objectives we have written and what are the comments commented by your peer members. So let's start our today's lecture. So we know that we live in different cultures and culture, different throughout the world, actually, people have different kind of cultures. Some people live in rural areas, some people live in urban areas, some people live in bush areas or jungle areas, the Aboriginal people, you know. So remote territory in different locations in different islands on different places. So they have different kind of cultures. Even some people are still working in different places. So for example, the aviation authority and the people working in the aviation sector. So say for the crew member, they have some kind of culture, or crew member in the ship, they have some kind of culture. So culture is everywhere. There is organizational culture, non-organizational culture. There is formal culture. I'm also telling about the different kinds of culture. So you should remember or memorize, or you can even take notes on it, because some of the exams will be multiple choice. So, and some of the questions will be just, you have to give the answer. So there will be no options. So you have to remember this kind of things. Anyway, so culture can be formal or informal, organizational or non-organizational, right? So in terms of formal culture, that is organizational culture, I would say. And there's some kind of culture is defined by the organizational authority, that this will be the behavioral pattern, this will be the activities, and this will be the hierarchical position on how the people or employees will behave in the organization. This is defined, and how everything will be, you know, in work. So this is defined way. If organizational culture is violated, then some kind of, you know, penalties is, you know, we can see, and different organizations and different kind of things happens over there, even, you know, in terms of job or promotion or demotion, something like that. So it happens. In a couple of weeks ago, we have seen in the daily newspapers that one of the prominent, I would not say prominent, but one of the famous figure in the TV figure, Samia Rahman, he just copied one article with one of his colleague, and copied and pasted the article taking from some other scholars from Chicago. Actually, this kind of comments came from probably from Chicago University Press. So they claim that they have copied, and then the plagiarism check was done, and it was found that the scholars from the University of Dhaka, they have copied this piece, copied the work of others, and they copied and pasted and made their own article. So it is unexpected. Plagiarism is not expected at all. And even in the University of Dhaka, as a teacher and as a figure in the TV and news media, she has done this kind of, she has violated the organizational culture and rules, regulations. So, but she got like small sentence, that demotion, something like that. But some kind of example could be said. Anyway, but you know that this is an example that they have highlighted this kind of culture, right? And it's not the practice. And even in the different societies, the universities are the, you know, the highest place for developing or nourishing your intellect. Anyway, so it's unexpected.
Even in different organizations, you see that there is different driving activities or misconduct. So these are not expected. So it is against the formal culture of that organization, right? In formal culture, we can see in our daily life, in societies, in place to place, in different places, and we try to maintain this kind of culture. We know that what is the right of other people, and we respect the rights of other people. Right, you are traveling in a bus, right, and some passenger sitting by your side, and you are not disturbing him or hurting him, or you are looking after him about his right or her right, and you are very much careful. You know that you cannot violate his or her right, and you have some kind of respect for that person because he's a human being. He's a human being, right? So you have this kind of cultural training or knowledge from your family or from your society or from your education, right? So you are applying this kind of knowledge or education or your thoughts in your society, in your daily life activities, right? In that sense, we can say that some culture is some kind of habitual things, learned things, behavioral things, right? So when dealing with culture and what are the cultural elements and what are the cultural activities actually, interaction, expressions in different ways, how culture is expressed. E.B. Taylor, one of the prominent anthropologists, in his book, Primitive Culture, he defined culture. Culture is that complex whole that includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, behavior, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Page number 1. So this definition is considered as one of the complete definition of culture because it tries to include maximum variables that a culture represents, right? So we have seen what are the variables, right? Now we can analyze or elaborate or expand that definition. Culture is that complex whole. That means এটা জটিল একটা হচ্ছে সংগঠন বা সমষ্টি বা হচ্ছে অবস্থান কিসের norms. Culture is the complex whole which includes, এটা কি include করছে, norms which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, behavior, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of the society. তাহলে তোমরা সংজ্ঞায় দেখতে পাচ্ছ যে সংজ্ঞাতে সবগুলো বৈশিষ্ট্য মোটামুটি বলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। নর্মস, ভ্যালুস, এডুকেশন, বিহেভিয়ার, ক্যাপাবিলিটিস যেটা মানুষের থাকলো এবং সে যে হ্যাবিটস এর মধ্যে অভ্যস্ত সবগুলো বিষয় কালচারের মধ্যে চলে আসছে, রাইট? সো এগুলোকে কেন্দ্র করে এই মানুষের কালচার গড়ে ওঠে। এখন আমরা বলেছি জ্ঞেয় বলি, আবার বলেছি যে সকল সিভিলাইজড, আমরা বলে থাকি সকল সিভিলাইজড বলতে যে সে মানে এত সিভিলাইজড হয়ে গেছে যে আসলে সিভিক সেন্স হারিয়ে ফেলেছে, যে একেবারে সুন্দর ড্রেস করে একটা পশুতে পরিণত হয়েছে, রাইট? হ্যাঁ, ওই দেখবো যে ক্লাবে কিছু পশুদের সঙ্গে সে আরো পশুরা অবস্থান করছে। পশু বলছে এই অর্থ যে সেখানে যদি তারা হচ্ছে নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে, হ্যাঁ, দেশি মদ খেয়ে যদি আবার হচ্ছে কেউ অজ্ঞান হয়ে যায় বা ওখানে কিছু অসামাজিক কার্যকলাপ করে ফেলে, তাহলে তার শিক্ষা দীক্ষা এবং টাকা পয়সার কোনো দাম নেই। সোসাইটির জন্য সে একটা কিট, বরং সোসাইটিতে সে ব্যাড এক্সাম্পল স্থাপন করছে, সোসাইটির নর্মস গুলোকে সে ভায়োলেট করছে। পত্রিকা নিউজ হয়ে আসার কারণে আরো যারা হচ্ছিল কিউরিসিটি যাদের মধ্যে কাজ করে, হ্যাঁ, তো তাদের মধ্যে কিউরিসিটি তৈরি হচ্ছে যে আমি যদি এটা করতাম, একটু করে দেখি কেমন লাগে। হ্যাঁ, ওই যেমন ড্রাগ এডিক্টেড হওয়ার আগে কিরকম কয়েকটা স্টেজ কাজ করে, সেটা নিয়ে একটা নিবন্ধ ছিল, আমরা পড়েছিলাম স্কুলে। সেখানে মানে কয়েকটা লাইনও বলা ছিল যে 1 ছেলেমেয়ে যেমন তেমন, 2 ছেলেমেয়ে মজা, 3 ছেলেমেয়ে উজির নাজির, 4 ছেলেমেয়ে রাজা। 1 ছেলেমেয়ে যেমন তেমন, যখন হচ্ছে প্রথমটা ডোজটা নেয় তখন এইতে অ্যাজ ইউজুয়াল, এটা আমার জন্য বডিতে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ছে না, এটা নেই, তখন রাইট টু নেই। 1 ছেলেমেয়ে যেমন তেমন, 2 ছেলেমেয়ে মজা পেয়েছে, 3 ছেলেমেয়ে উজির নাজির, আরে মনে হয় আকাশে বাতাসে উঠতেছে, আর 4 ছেলেমেয়ে রাজা, আর তার কি আর পায় কে, বুঁদ হয়ে গেছে নেশায়। হ্যাঁ, তো এখন সেটা ইয়াবা খেয়ে হোক বা এক্সওয়াই যেটার সঙ্গে মিশেই হোক বা ইত্যাদি করে হোক, তো তারা সোসাইটিতে ব্যাড এক্সাম্পল করছে এবং সোসাইটির নর্মস, ভ্যালু
কে ভায়োলেট করছে, সোশ্যাল কন্ট্রোলকে তারা হচ্ছে শিথিল করে ফেলছে এবং ব্যাড এক্সাম্পল স্থাপন করছে। পত্রিকা নিয়ে আসা নিউজ হওয়ার কারণে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে, এবং যারা কিনা হচ্ছিল মানে এই তাদের মধ্যে এই প্রবৃত্তিগুলো মাঝে মাঝে উদয় হয়ে আবার রেশনালিটির কারণে মাঝে মাঝে দাবিয়ে যায়। তো তাদের প্রবৃত্তিকে আরো জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বা তাদের সাহস বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এরা রোল প্লে করছে এই ধরনের কীটগুলো। হ্যাঁ, তো এই প্রবৃত্তির বাসনাকে বিষয়গুলোকে তোমাদেরকে একটু কন্ট্রোল করে রাখতে, মানে যারা আমাদেরকে বলতে বলছে যে আমাদের সবাই হিউম্যান বিংকে অ্যাজ এ সোশ্যাল বিং, অ্যাজ এ কালচার বিং, হ্যাঁ, রেশনাল বিং, আমাদেরকে এগুলো কন্ট্রোল করে চলতে হয়। দ্যাটস ওয়াই উই আর হিউম্যান বিং, রাইট? সো তাহলে আমরা কি বলছিলাম যে এই যে ট্রেডসগুলো, এই ট্রেডসগুলো বিভিন্নভাবে দেখা যায়। হ্যাঁ, এই ট্রেডসগুলো কি হয়েছে, আমরা রুরাল আরবান কালচারের কথা বলছিলাম, সেখানে বলতে গিয়ে আমরা সিভিলাইজ সোসাইটির কথা বলেছি। তো তাহলে সিভিলাইজেশনটা কি সেটা আমি একটু পরে আসছি। সিভিলাইজেশনের আমরা বিষয়গুলো আসবো। তো কালচারের ডেফিনেশন আমরা পেয়ে গেলাম, রাইট? তো কালচারকে আমরা এই ডেফিনেশনটাকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে দেখেছেন এবং তারা সংজ্ঞায়ন করার চেষ্টা করেছেন। সো when we talk about Karl Marx thoughts on culture, we can see that he defined culture in terms of two aspects. The main aspect is he called what is culture is the superstructure of the society, and the base is economy or human force or the forces of labor, means of production, blah blah blah, something like that. So these are the base, and superstructure is called culture, and which includes the military, or you can say the art, literature, law, religion, morality. This is all these things he mentioned as superstructure of the society. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কালচার হচ্ছে সমাজের হচ্ছে একটা হচ্ছে উপরিকাঠামো হিসেবে কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন। শুধু কার্ল মার্কস নয়, এই কালচারকে নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন। তার মধ্যে আমরা কালচারাল ল্যাগ থিওরি বলে একটা থিওরি দেখতে পাই। অকবার্ন নিমকফ, তোমাদের দু একজন সঙ্গী সাথী তারা জয়েন করছে। আমি নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট দেখে বলতে পারছি যে তারা নিউ এন্ট্রেন্টস, সাম অফ দেম আর নিউ এন্ট্রেন্টস। So before I admit them, তোমরা সবাই attendance দিয়ে দাও দেখি। You will get 1 minute to give your attendance. বিদ্যা চাকমা, আব্দুল্লাহ, আর এটা হচ্ছে কি শহীদুল ইসলাম। ওকে, হোপফুলি তোমরা দিয়েছো। এখন আমি তিনজনকে অ্যাড করলাম, তাদের কাছে কৈফিয়ত নিতে হবে। ফার্স্ট বিতা চাকমা। বিতা চাকমা, তুমি এত দেরি করে জয়েন হলে কি কেন? বিতা চাকমা, তুমি এত দেরি করে জয়েন করেছো কেন? সমস্যা কি ছিল তোমার? তোমরা তোমাদের সবার মাইক্রোফোন মিউট করে ফেলো। যে কথা বলবে শুধু তার মাইক্রোফোন অন থাকবে, আদারওয়াইজ আমি এখান থেকে মানে স্টপ করে দেবো। এনিওয়ে, তো ঠিক আছে, তোমরা দিয়েছো। আমি তিনজনকে পেয়েছি, তারা হচ্ছে হলো পরে জয়েন হয়েছে। তো আমি তাদের যারা পরে জয়েন হচ্ছে আমি তাদের নামটা আইডেন্টিফাই করেছি। তোমরা কেন দেরিতে জয়েন করেছো সেটা আমাকে এক্সপ্লেন করবে। মেসেজে ওখানে দিবে, মেসেজ আমার পছন্দ হলে অ্যাটেন্ডেন্সের সাথে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি 131 বলতেছিলাম। আমার বাসায় এতক্ষণ ইলেকট্রিসিটি ছিল না, তো তাই ওয়াইফাই চলতেছিল না, জন্য লেট হয়েছে। আচ্ছা, তোমার 25 মিনিট তার জন্য দেরি হয়ে গেছে।
হ্যাঁ জি Anyway, স্যার, আমার পাশে কারেন্ট ছিল না এতক্ষণ, এজন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার অ্যাটেন্ডেন্সের পাশে লিখো, কারণ তোমাদের নামগুলো আমি স্ক্রিনশটে নিয়ে নিচ্ছি আর কি। তো তুমি ওই তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ, অ্যাটেন্ডেন্সের পাশে ওই পাশে লিখবা যে কি সমস্যায় তুমি দেরি করে জয়েন করেছো। আচ্ছা ওকে। হ্যাঁ, তো আমরা আলোচনা করছিলাম যে কালচার নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এবং কালচারের ডেফিনিশন, আমি একটা ডেফিনিশন যেটা হচ্ছে কমপ্লিট একটা ডেফিনিশন আমরা বলার চেষ্টা করেছি। কালচারকে আমরা বিভিন্নভাবে ডিফাইন করতে পারি। কালচার ইজ এ ওয়ে অফ লাইফ। কালচার ডিফাইন্স দেওয়া হচ্ছে ফর্মস অফ লাইফ। হ্যাঁ, তো আমরা কালচারকে বিভিন্নভাবে দেখি। ওয়ে অফ লাইফকে সংক্ষেপে, আরো খুবই সংক্ষেপে বললে বলা যায় যে কালচার ইজ ওয়ে অফ লাইফ। জীবন কিভাবে চলছে, ওই জীবন যাপনের পদ্ধতিটাই কালচার হিসেবে আমরা ডিফাইন করতে পারি। তুমি কি পোশাক পরিচ্ছদ পরছো, তোমার হচ্ছে অঙ্গ ভূষণ কিরকম, তোমার দৈহিক অবকাঠামো কিরকম, তোমার বাচন ভঙ্গি কিরকম, তুমি কি খেতে পছন্দ করো, তুমি কিভাবে ঘুমাও, চলাফেরা কিরকম, তোমার শিক্ষা দীক্ষা কিরকম, তোমার বাচন ভঙ্গি কিরকম, আচরণটা কিরকম। হ্যাঁ, তুমি কাদের সঙ্গে চলাফেরা করো, কোন কোন সমাজে ওঠা বসা করো, তুমি কি জিনিস অ্যাভয়েড করো, কিছু জিনিস পছন্দ করো, তোমার হচ্ছে মরালিটির স্থানটা কোথায়, তুমি নর্মস অ্যান্ড রেগুলেশন মেনটেন করো কি করো না। হ্যাঁ, তারপরে ইত্যাদি বিষয়গুলো তোমার হচ্ছে কালচারাল স্ট্যান্ডার্ডকে ডিফাইন করে। তুমি যদিও মুখে দাবি করছো যে আমি XYZ, কিন্তু দেখা গেল তোমার স্টেটের বিভিন্ন রকম ট্রেটস বা বৈশিষ্ট্য সেই তুমি যে তোমার দাবির সঙ্গে একই একই রকম যায় না। রিসার্চের মাধ্যমে এগুলো বের করা যায়। হ্যাঁ, যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম কথা বলে, কিন্তু তার হচ্ছে আসলে অবস্থানটা কিরকম সেটা আইডেন্টিফাই করা যায়। তো এনিওয়ে, তো আমরা বলছিলাম যে কালচারের ক্ষেত্রে কিছু ছিল, আমরা নাম করেছিলাম অকবর নিমকফের কথা, সেটা বলতে গিয়ে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছি। তো অকবর্ন অ্যান্ড নিমকফ, তারা হচ্ছে কালচার ল্যাগের একটা থিওরি দিয়েছেন। সেটা বলেছেন যে কালচারটা যে এই থিওরি দেওয়ার আগে বা এই থিওরি সম্বন্ধে কথা বলার আগে কালচারের আমরা মেইনলি দুই ধরনের কালচারের কথা বলতে পারি। উই ক্যান ডিফাইন ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন টু টাইপস অফ কালচারস। একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কালচার, একটা হচ্ছে কি নন ম্যাটেরিয়াল কালচার। হ্যাঁ, তো ম্যাটেরিয়াল কালচার তোমরা তো দেখেই থাকবে। ম্যাটেরিয়াল কালচার বস্তু কেন্দ্রিক যে সংস্কৃতি, বস্তুর সাথে রিলেটেড যে সংস্কৃতি, সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কালচার। এখন বস্তুর ক্ষেত্রে সাথে রিলেটেড যে সংস্কৃতি, ওটার সঙ্গে তুমি কি আচরণ করছো, বস্তুটা এখন কি হতে পারে। এখন মনে করো বস্তুটা বিভিন্ন রকম ভাবেই হতে পারে। হ্যাঁ, আমরা এখন ভার্চুয়াল বস্তু, মানে বস্তুর যার আকার আয়তন আছে, গল্প করলে বাধা সৃষ্টি করে তাকে আমরা কি বলি, একটা ম্যাটার বা পদার্থ বলছি বা বস্তুর কথা আমরা বলে থাকি। কিন্তু আমরা এখন মানে সেটাকে আরো অ্যাবস্ট্রাক্ট সেন্সে বা আরো ইয়ার লেভেলে নিয়ে গেলে দেখতে পারি যে এই যে ভার্চুয়ালি আমরা একটা মানে এখন লেকচারে আছি, এটাও তো একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সেন্সের মধ্যেই আমি বলবো, এই কারণে যে এটা ম্যাটারের মাধ্যমে আসে, সে টেকনোলজিক্যাল একটা অবদান, সায়েন্সের অবদান হিসেবে আমরা পাচ্ছি। আমরা ল্যাপটপ হোক, মোবাইল হোক বা কোনো একটা মাধ্যমে এই যে আমরা ভার্চুয়ালি এখন কমিউনিকেশন করছি। হ্যাঁ, আমাদের একজন ছাত্র মনে করো যে ওর হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন ছিল না, বিদেশে আমাদের সঙ্গে অ্যাড হতে পারেনি। এখন আমরা আমাদের সঙ্গে সে অ্যাড হচ্ছে, তার ভয়েসটাও শুনতে পাচ্ছি, তাই না? তার হচ্ছে প্রবলেম কি সেও আমাদের শেয়ার করতে পারছে। এই যে একটা হচ্ছে টেকনোলজি, এবং সেটা বিভিন্ন মিডিয়ামে আমরা সেটার মতো আমরা বেনিফিট নেওয়ার চেষ্টা করছি। সো এটা কেন্দ্রিক আমাদের সংস্কৃতি কি, রাইট? এটা কেন্দ্রিক আমাদের আচরণটা কিরকম হচ্ছে, বিহেভিয়ার প্যাটার্নসটা কিরকম হচ্ছে, আমরা টেকনোলজি কিভাবে নিয়েছি, এটা দ্বারা আমি কিভাবে ডাইভার্ট হচ্ছে বা আমার মোটিভেশনটা কিরকম যাচ্ছে। আগে এরকম যে যখন হচ্ছে এই চাইতো মানে টাচ স্ক্রিন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা মনে করো যে 3G 4G ব্লা 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 বা ইন্টারনেট কানেকশন ছিল না, তখন মানুষের সাংস্কৃতিক অবস্থানটা কিরকম ছিল, এখন কিরকম হয়েছে, তাই না? এবং এখানে আমাদের পজিটিভ সাইড কি কি আসছে, নেগেটিভ সাইড কি কি আসছে। সোসাইটির হচ্ছিল বন্ডেজটা শিথিল হয়েছে নাকি স্ট্রঙ্গার হয়েছে। এবং সোসাইটির হচ্ছে যে জাতীয় চেতনা সেটা কিরকম হয়েছে, সেটা কি মুখের বলি হয়ে গেছে নাকি কাজে কর্মে প্রকাশ হয়ে গেছে, মানে এটা আমাদের ফারাকটা কোথায়, ডিফারেন্সটা কোথায়, তাই না? এগুলো অনেক দেখার বিষয়। সোশ্যালিস্ট এগুলো দেখে থাকেন, এবং এগুলোর মাধ্যমে যে একটা প্রোডাক্ট সোসাইটিতে আসলে প্রোডাক্টটার আসলে কনসিকুয়েন্সটা কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বেনিফিটটা কি হচ্ছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি হচ্ছে, লং টার্ম এটা রেজাল্টস কি হইতে পারে। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি দিস থিংস, আদারওয়াইজ এই টেকনোলজি ক্যান বি হচ্ছিল কার্স টু দ্য সোসাইটি, রাইট? অনেক এরকম টেকনোলজি আছে যে ইনোভেশন মানে যে R&D সেটা হয়েছে কিন্তু সেটা অ্যাপ্লিকেবল হয় না।
আবার অনেকগুলো দরকার ছিল সেটা করতে পারে পলিটিক্যাল প্রেশারের কারণে। আমরা ছোটবেলায় এরকম জেনেছিলাম বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়া অবস্থা জানলাম যে ফুলবাড়ি এলাকা, পুরা ফুলবাড়ি দিনাজপুরে এলাকা, ওটাতে 18টা না কতগুলো স্তর সম্ভবত মিনারেল রিসোর্সেস বিভিন্ন ক্যাটাগরি, এবং এক একটা মিনারেল রিসোর্স 50 না কত বড় বছর 50 কি 100 বছরের হচ্ছে দেশের হচ্ছে বাজেট দেওয়া সম্ভব কমপক্ষে, এবং দেশ রাতারাতি অর্থাৎ মানে এই মাসখানেক বা বছরখানেকের মধ্যেই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি একদম ওই কাতারে চলে যাবে একবারে। এত পরিমাণ রিসোর্সের উপরে ফুলবাড়ি এলাকা শুরু করে দিনাজপুর ওই বেল্ট, ফুলবাড়িতে মেইনলি, তো ওই বেল্টটা পুরোটাই হচ্ছিল আছে। এবং বিভিন্ন রকম গবেষণাতেও দেখা গেছে, একবার পত্রিকাতে ঢালাওভাবে আসলো, পরে কি এটা হচ্ছে যে পলিটিক্স ইত্যাদি কিভাবে হওয়ার কারণে দেখা গেলো যে না নিউজটা আসলে, কিন্তু আসছে এটা, এই ঘটনা একবার দেবে না, পত্রিকা তোমরা বিভিন্ন আমলের পত্রিকা দেখলে দেখবা যে এরকম নিউজ অনেকবার আসছে। তো পরবর্তীতে কি হলো, সেখানে পলিটিক্স তৈরি হয়ে গেলো, কারণ এই ন্যাচারাল রিসোর্সটা এক্সট্রাক্ট করে ফুলবাড়ির পাশে হচ্ছে বর্ডার এরিয়া কোন দেশ কে বলতে পারবে? ইন্ডিয়া। হ্যাঁ ইন্ডিয়ায়। তো তোমরা বুঝতে পেরেছো ওদের টেকনোলজি অনেক কিছু ভালো আছে। তো এই মিনারেল রিসোর্সের শুষে নেওয়া কোনো ব্যাপার না। আমি তাদেরকে মানে যেহেতু আমার কাছে অথেন্টিক ডকুমেন্টস নেই, তাদেরকে আমি ক্লেম করছি না বা ফর্মালি বলছি না যে দে হ্যাভ ডান দিস কাইন্ড অফ মিসক্রিয়েন্টস বা এটার পেছনে তারা মদত জুগিয়েছে। কিন্তু তাহলে আমাদের যদি রিসোর্স থেকে থাকে আমরা কেন সেটাকে আমরা নেব না, কেন উত্তোলন হবে না, কেন আমরা এই এত লোকজনকে তারা কি পুনর্বাসন করা আমার পক্ষে সম্ভব না? পুরো এলাকা কেন, একটা সরকারের পক্ষে তো সম্ভব ছিল যদি আমার এত রিসোর্স থাকে। তো সেটা বিভিন্ন রকম পলিটিক্স তৈরি হয়ে থাকে সেখানে। পরে পূর্বের লোকজন, এলাকার লোকজন তারা উদ্বাস্তু হয়ে যাবে এরকম হলে এলাকার XYZ নেতা নেতৃবর্গ, আমি বলবো আর কি, তাদেরকে আমি খারাপ অর্থে মানে গালি দিচ্ছি না, কিন্তু আমি দেশের জনগণের স্বার্থে বলছি আর কি। তো তারা বড় জোর সরকারের কাছে আদায় করে নিতে পারে রিহ্যাবিলিটেশনের বিষয়টা, যে হ্যাঁ আমাদেরকে একবারে পুরোপুরি আগে তৈরি করে দেন, তারপরে আমরা হচ্ছে ওখানে স্থানান্তর হবো। সেটা না হলে পুরোপুরি আমরা এখান থেকে যাবোই না, এটা আমার বাপ দাদার ভিটা, এটা বলে এই ধরনের একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করে রুরাল পিপুলদের মধ্যে, ম্যাচ পিপুলদের মধ্যে, এখানে অমুকের কবর আছে, অমুকের এই আছে সেই আছে, আমার বাপ দাদা ভিটা, এটা জমি ভিটা মাটি, এটা ছাড়তে হয় না, মান সম্মানের বিষয়, বংশের বিষয়, হ্যাঁ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম কথা বলে লোকজনের মাথা একবারে গুলাই দিয়ে লোকজন বাঁশ শাবল লাঠি বাটি যা আছে সেগুলো নিয়ে মিছিল টিছিল করে পুরো একবারে দেশের মানে ওই মানে পুরো একটা ম্যাস মুভমেন্ট হয়েছিল, বুঝলা? ভাঙচুর টাচুর বিভিন্ন কিছু হয়েছে, হওয়ার পরে পরবর্তী সরকার থেমে গেছে। তাহলে এটা কি ডেভেলপমেন্ট হলো? এটা পিছনে বিশাল পলিটিক্স কাজ করেছে, এবং দেখা যায় এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে, এবং সেগুলোর সঙ্গে রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ার্স বা আরো যারা আছে, তো তারা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে এই তাদের সামান্য একটু সুযোগ সুবিধার কারণে এই জনগণের ব্যাপক মানে স্বার্থকে তারা হচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে দেয়, বুঝতে পেরেছো? এইখানে এথিক্স এর বিষয়গুলো কাজ করে। তুমি কোন মরালিটি শিক্ষা পেয়েছো? হ্যাঁ, তুমি কি কালচার অফ পভার্টি তোমার মধ্যে ডেভেলপ করেছে, যার কারণে তুমি সামান্য আমি মনে করো আমি মানে XYZ আর কি, তুমি বলছো না, তুমি বলতে মনে করো তোমাকে বোঝাচ্ছি না, অর্থাৎ আমার এক্সাম্পল দেওয়ার প্যাটার্নটা হচ্ছে এরকম। মনে করো যে XYZ সে এখন খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করছে, অনেক দারিদ্রের মধ্যে ছিল, এখন সুযোগ পেয়ে যে মানে তালকানা অর্থাৎ দিশারা হয়ে গেছে, টাকার উপর সে ভাসছে, এদিকে দেশ কোথায় যাচ্ছে, কোথায় লোকজন কোথায় যাচ্ছে, তাদের কোনো খেয়াল নাই। তো এরকম হলো যে পুরা ফুলবাড়ি উত্তোলন করা সম্ভব হলো না। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশ বদ্বীপপূর্ণ এলাকা, এখানে রিসোর্স থাকাটাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অস্বাভাবিক। হ্যাঁ, তো বদ্বীপপূর্ণ এলাকা কিরকম থাকে তোমরা এটা সহজেই বুঝতে পারো, এনিওয়ে যেহেতু তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস, তোমাদের এই বিষয়ে নলেজ আরো শার্প থাকার কথা। তো এনিওয়ে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম কালচার এরকম হয়ে থাকে, তাই না? তো আমরা বলছিলাম ম্যাটেরিয়াল কালচার উদাহরণ দিতে গিয়েই আমাদের এই বিষয়গুলো চলে আসছে। হ্যাঁ, আর নন ম্যাটেরিয়াল কালচার, ম্যাটেরিয়াল কালচার আমরা আরো বলতে পারি যে টেকনোলজি কালচারে যে এই এক্সকেভেশন বা হচ্ছে ওই উত্তোলন কিভাবে করতে হবে, বা এটা মানে একটা কূপ কিভাবে বানাতে হবে বা ইত্যাদি বিষয়গুলো করতে হবে, সেই টেকনোলজির জন্য আবার হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজনকে আমরা হায়ার করে নিয়েছি। আবার তারা হচ্ছে দুর্নীতি করে, তাদের সঙ্গে মানে এই যারা প্রজেক্টে নিয়ে আসবে তাদের সঙ্গে লিয়াজও মেনটেন করার কিছু লোকজন, এত % কমিশন টমিশন ইত্যাদি ঠিকঠাক করে তারা দুর্নীতি করে বাস ইত্যাদি করে ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া শেষ, প্রজেক্টের লস, প্রজেক্ট নাই, আউট, বাস সামান্য এগুলো লসের পড়বে। এই দেখো বিভিন্ন রকম রাস্তাঘাট বাইতে তৈরি হয়, যে একটা প্রজেক্ট দেওয়ার সময় দেখা যায় এত বছরের মধ্যে তৈরি করো, সেটাকে আস্তে আস্তে লেং দিয়ে করতে করতে 5 বছর প্রজেক্ট, 10 বছর থেকে 15 বছর বানায় কি, আবার ওটার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, লেবার কষ্ট, এরকম কাজ বন্ধ হয়ে থাকতো। রাস্তার কাজ বন্ধ যেহেতু বন্ধ, জনগণের যাতায়াত খুবই, সরকার যখন জনগণের প্রতি লক্ষ্য করবে আহারে আমার জনগণের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ঠিক আছে তোমরা অসুবিধা নেই, আমরা আবার নতুন করে বাজার দিয়ে দিচ্ছি, বুঝতে পারছো? এই ধরনের কাজ করে দেশের জনগণের মানে সবার ক্ষতি, ডেভেলপমেন্ট আর হলো না, এটা আন্ডার ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল।
একটা রোড বানালা তুমি চোখের সামনে, তাও রোডের কোয়ালিটি কিরকম হবে সেটা তো তোমরা বুঝতেই পারছো। বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু জায়গায় যেখানে করতে হয় বাধ্য হয়ে করে, কিন্তু সেখানে আবার এই ধরনের প্ল্যান প্রোগ্রাম করে। হ্যাঁ, তবে খোঁড়াখড়ি রাস্তা খোঁড়াখড়ির কাজ বা বিয়ার কাজ, এগুলো বিভিন্ন রকম তোমার কাজ দেখে আসো। তো আমি যেটা বলছি আর কি, ম্যাটেরিয়াল কালচার, নন ম্যাটেরিয়াল কালচার। নন ম্যাটেরিয়াল কালচারটা কিরকম? ম্যাটেরিয়াল কালচারের কিছু এক্সাম্পল তোমরা পেয়ে গেলে। তো ল্যাপটপে ব্যবহার করার কথা, বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করার কথা, বা ড্রেস আপের কথা। আগে এক ধরনের প্যান্ট মানে লোকজন পড়তো, যে ঢোলা টাইপের প্যান্ট, আবার কিছু উপর টাইট টাইপের আসলো, আবার হচ্ছে টাকনুর উপরে পড়া, আবার টাকনুর নিচে একবার ছেঁচড়ায় পরে দেওয়া। হ্যাঁ, যে মানে চা কাপড় আবার ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে, জুতার নিচে চলে যাচ্ছে, এটা স্টাইল। আবার তো মনে আরো কিছু বললাম না, ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা যখন সূর্যের হলে ছিলাম, কিছু কিছু ছেলে দেখতাম মানে পলিটিক্যাল ছেলে, যাদের কাজই হচ্ছে পলিটিক্যাল করা, এবং হচ্ছিল কিছু তাদের বান্ধবীর অভাব নেই, মানে গেস্ট রুমে এসে বান্ধবী বসে, সেই বান্ধবীদের সঙ্গে কি যে মধুর মানে আলোচনা তাদের চলতে থাকে, এবং তাদের বান্ধবীর অভাব নেই, একটা পরে একটা আসতেই থাকে। আমরা পড়াশোনার লাইব্রেরি যাই আসি আর দেখি তারা বসে গল্প করছে, আর মল চত্বরে ঘোরাঘুরি করছে, বুঝলা? মানে ফ্যাক্টস আমি বলছি। তো ওদের মনে করো যে রাস্তা দিয়ে মানে ওদের যে মানে কাপড় চোপড় পরার একটা যে প্যাটার্ন, কি আর বলবে, তা মানে সেগুলোর সঙ্গে আবার হচ্ছে মেয়েরাও ঘুরতেছে। যাই হোক আর কি, আমি বলছি এটা একটা মানে তুমি কি ধরনের মানে শিক্ষা পেয়েছো, বা কোন ধরনের রুচিবোধ তোমার তৈরি হয়েছে, সেটাকে তুমি কোন কালচারাল প্যাটার্ন তুমি দেখছো, এটা তোমার হচ্ছে পারিবারিক শিক্ষা এবং তোমার ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং ওর মানে রুচিবোধের উপর ডিপেন্ড করবে, রাইট? তুমি যে ওই যে পয়লা বৈশাখের প্রোগ্রাম করতে যে শ্লীলতা হানি করবে, নাকি আবার সংস্কৃতি বলে সম্মান জানিয়ে দেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সুন্দরভাবে যেভাবে করবে সেই কাজগুলো করবে, সেটাও দেখার বিষয় আর কি। এখন কালচারে আমি উদযাপন করছি বিধায় সেদিনে পুরা রাস্তাঘাট একদম সব ময়লা করে ফেললাম, তাহলে এটার মানে কি থাকলো? শুধু এটাই না, আরো অনেক এক্সাম্পল আছে, এক্সাম্পল দেওয়া যায়। জাস্ট কয়েকটা বিষয় আমি বলছি আর কি। ওই যে নন ম্যাটেরিয়াল কালচারের কথা বলতে গিয়ে আসছে, যেহেতু পয়লা বৈশাখ আমাদের দেশে বিগত কয়েক বছর যাবত আর খুব বেশি মানে মানে ঢাক ঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা হচ্ছে আর কি। কিন্তু আগেও হতো, ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেহেতু আমরা পড়েছি, আমরা দেখেছি ওই জায়গাতে সবাই চলে আসে, এসে বিভিন্ন কিছু করে আর কি, বিভিন্ন রকম ড্রেস পরে টরে এসে পান্তা খাবে, ইলিশ মাছ খাবে, বা তোমাদের ইউনিভার্সিটি গুলোতে তোমরা দেখে থাকবে এরকম হয়ে থাকে আর কি। কিন্তু সেটাকে আবার কেউ হচ্ছে অনেকভাবে নেয়, যেমন কিছুদিন আগে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ছেলেপেলেরা ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে কি করলো সেটা তোমরা দেখেছো আর কি। তাদেরকে দিতে হবে, তাদেরকে ভাগ দিতে হবে, এটা কোনো কথা এবং তাদেরকে বিসির কাছে তাকে কি করতে হবে, না হলে বিসির কাছে জবাব চাই। এটা কোনো মানে এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। ইটস আপ টু ইউ, আই এম নট ব্লেমিং দ্যাট, বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট কালচার, রাইট? সো তাহলে মানে কিভাবে আর কিভাবে না, তা হবে না, তবে এরকম স্লোগান দিচ্ছে, এবং সেটাতে আবার টিভিতে নিউজ হয়ে আসছে, সাংবাদিকরা খুব সুন্দর করে নিউজ করছেন। তো এটা কি আমাদের কালচারাল স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে? একটা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া যারা হচ্ছে বাচ্চারা আছে, তারা দেখ বড় ভাইরা কি করছে, তাদেরকে দেখে দেখে ইন্সপায়ার হয় যে আমি ইউনিভার্সিটি গিয়ে আমি শিখবো। তো তারা এগুলো দেখছে যে এটা নিয়ে মিছিল হচ্ছে, এবং অনেক ছেলেমেয়ে যাচ্ছে, তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, রাইট? আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম কালচার। তো আমাদের যে নর্মাল কালচার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে বড়দেরকে সম্মান করা, ছোটদেরকে স্নেহ করা, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছিল বিপদে লোকজন পড়ে যায় তাকে হেল্প করা, বা হচ্ছিল পিতামাতাকে সম্মান করা, তারপরে দায়িত্ব কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করা, সমাজের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলিয়ে চলা, সমাজের নর্মস এন্ড ভ্যালুজকে মেনটেন করে চলা, রাইট? আমরা স্ট্যান্ডার্ড যে ফর্মেট গুলো দেখতে পারি। এর বিপরীতেও আমরা হচ্ছে কিছু দেখতে পারি যে র্যান্ডম ভাবে চলাফেরা করা, তারপরে কোনো কেয়ার না করা, বান্ধবীর সাথে রাস্তায় বসে থাকতে পিতামাতাকে দেখলেও অস্বীকার করা, যেটা আবার হচ্ছে পত্রিকাতেও নিউজ চলে আসছে, ইউটিউবেতেও নিউজ চলে আসছে, রাইট? আমরা এগুলো বিভিন্ন রকম এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি। এখন কোন এক্সাম্পলটা তুমি গ্রহণ করবে, সেটা হচ্ছে তোমার ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং পারিবারিক শিক্ষা, এবং তোমার হচ্ছিল এগুলোর রুচিবোধের উপর ডিপেন্ড করবে, রাইট? তুমি কিভাবে নিচ্ছ একটা জিনিস, রিক্রিয়েশনের বিষয়টাকে তুমি পজিটিভলি দিচ্ছ নাকি নেগেটিভলি নিচ্ছ, কিভাবে তুমি সেটাকে অ্যাবজর্ব করছো? একটা জিনিসকে বিভিন্নভাবে অ্যাবজর্ব করা যায়, রাইট? তো তুমি সেটাকে কিভাবে নিচ্ছ? তো এই ম্যাটেরিয়াল কালচার এবং নন ম্যাটেরিয়াল কালচার আমরা বুঝলাম। অগবান নিমকফ তার মানে গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এই ম্যাটেরিয়াল কালচার এবং নন ম্যাটেরিয়াল কালচারের মধ্যে যখন গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়, সেই গ্যাপটাকে তারা বলছেন কালচারাল ল্যাগ। এই গ্যাপটা কিভাবে তৈরি হয়ে যায়? যে টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্টস বা ইকুইপমেন্টস বা হচ্ছে ইনোভেশন, এটা খুব দ্রুতই তৈরি হতে পারে, কিন্তু সে অনুযায়ী সোসাইটির যে পরিবর্তন হওয়া দরকার, মানুষের যে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আসা দরকার, বা সেটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মতো স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা দরকার, সেটা তৈরি হতে সময় লাগে, এবং এই কারণে যে গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় সেটাকে তারা কালচারাল ল্যাগ বলেছেন, হ্যাঁ, রাইট?
এখন আমরা দেখতে পারি যে ইন্টারনেট বা হচ্ছে এই যে ডিজিটালাইজেশন, এটা বাংলাদেশে এসে গেল। এসে যাওয়াতে লোকজন হঠাৎ করে এটার সঙ্গে মানে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, না নিতে পারার কারণে এটার যে হচ্ছিল যে এই কালচারটা যে হচ্ছে আকাশ সংস্কৃতি বা হচ্ছে যে ওপেন সংস্কৃতিতে অ্যাবজর্ব করার জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড থাকা দরকার, সেই স্ট্যান্ডার্ড তারা ধরে রাখতে পারে, যার কারণে দেশের ব্যাপক পরিমাণে অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস বেড়ে গেছে, তাই না? প্রিম্যারিটাল রিলেশনশিপ, পোস্ট ম্যারিটাল রিলেশনশিপ, তারপরে এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপ, বা হচ্ছে হলো এরকম বিভিন্ন রকম অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস, তারপরে ক্রাইম ইত্যাদি অনেক কিছুই চলছে। তোমাদের কেউ কেউ দিয়েছো যে সাইবার ক্রাইম, ইন্টারেস্টিং টপিক, আমি সেটাকে একটু দেখেছিলাম আর কি। তো লেট মি সি দ্য টাইম, এখন 43 আর কি। এনিওয়ে, তো এইরকম চলে আসছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অ্যাবজর্ব করতে না পারলে সেখানে সোসাইটিতে প্রবলেম তৈরি হয়। তাহলে এই সোসাইটিকে সেটার উপযোগী করে তুলে সেটা দেওয়া দরকার, বা আস্তে 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 কি হয়ে দরকার। তুমি হচ্ছিল ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে কোন কোন সাইট বা কি কি সার্ভারকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবা, কোন কোন সাইট সবাই দেখতে পারবে বা দেখতে পারবে না, কোন কোন জায়গায় অ্যাক্সেস হলে তুমি নগদের মধ্যে টের পেয়ে যাবে তোমার সিস্টেমটা কিরকম হবে। এটা তোমাকে সেভাবে ডেভেলপ করতে হবে, রাইট? বা এটার জন্য মেকানিজম কিরকম সেটা ডেভেলপ করে তোমাকে প্রোডাক্ট দিতে হবে। তো তুমি যদি ওপেন করে দাও তার মানে বুঝতে হবে তোমার ইন্টেনশন ভালো নয়। আর যদি ভালো হয়ে থাকে তুমি বিষয়টা তোমাকে আরো সিরিয়াসলি খেয়াল রাখতে হবে। ভালো ইন্টেনশন অবশ্যই বলতে হবে, কারণ সোসাইটি যেভাবে চলে যাচ্ছে সেটাকে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না, আমাদেরকেও সেই সোসাইটি অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু আমাদের ভালো জিনিসটাকে অ্যাবজর্ব করতে হবে, রাইট? তো সেটার জন্য আমাদের মেকানিজম ডেভেলপ করতে হবে। পিতা সন্তানকে শাসন করেন তার ভালোর জন্য, কিন্তু এই অর্থই না যে পিতা সন্তানের বড় টর্চার করছেন এবং পিতা হচ্ছে জালিম ফাদার, তা না। সন্তানকে এত কষ্ট লালন পালন করার মানে কি, বা পিতা মা হচ্ছে তার সন্তানকে এত কষ্ট লালন পালন করার মানে কি? তাদের কিছু সময় শাসন করার প্রয়োজন আসে এই কারণে যাতে তারা হচ্ছে সঠিকভাবে লাইনে উঠতে পারে, সঠিক রাস্তায় চলে যেতে পারে। এই জন্য পিতামাতা করে, এবং এটা তারা হচ্ছে আমরা ফ্যামিলি যখন বৈশিষ্ট্য পড়ে আসলাম সেখানে আমরা দেখেছি যে কেয়ারিং ফর দ্য মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি, রাইট? এটা ফ্যামিলির ডেফিনেশনের রিচার্ড টি শেফারের লাস্ট পয়েন্ট ছিল কেয়ারিং ফর দ্য মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি। তার দুই ধরনের ফাংশনের কথা বলা ছিল, একটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশন এন্ড কেয়ারিং ফর দ্য মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বিভিন্ন সময় এই কথাগুলো বা ডেফিনেশনগুলো কাজ করছে। এখনো তোমাদের স্টুডেন্ট আসছে, এখন আরো দুজন আসে, লেট মি টেক দ্য স্ক্রিনশট। দুইজন না, একজন আর কি বলতে হবে, একজন আবার জয়েন করেছে। এনিওয়ে, তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে কালচার কি, কালচারের কিছু তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেখানে আমরা দুজনের তাত্ত্বিক দুজন মূলত তিনজনের কথা বলেছি। এই বিটিএল ডেফিনিশন আলোকে একটা আলোচনা করছি আর কি, আর বাকি তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা এখন করছি না। আর আমরা থিওরির মধ্যে কালচারাল ল্যাগের কথা বলেছি, এবং আমি কিন্তু রিক্যাপ করছি, তোমরা করে রাখো আর কি। তার কালচারের মধ্যে আমরা প্রকারভেদের বলতে মূলত দুই ধরনের মেইনলি বলেছি, ম্যাটেরিয়াল এন্ড নন ম্যাটেরিয়াল। আবার আমরা দেখেছি ফর্মাল বা ইনফর্মাল, অবলিক অর্গানাইজেশনাল বা নন অর্গানাইজেশনাল কালচারের কথা আমরা বলেছি। তো কালচারকে সাধারণত আমরা ম্যাটেরিয়াল এবং নন ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আমরা এখানে দেখে থাকি। আর অর্গানাইজেশন এক্সাম্পল আসলে তখন অর্গানাইজেশন বা নন অর্গানাইজেশন বা ফর্মাল বা ইনফর্মাল হিসেবে দেখে থাকতে পারে, রাইট? তো আমরা এইভাবে এই কালচারকে দেখলাম, আর এবং কালচারের হচ্ছে হলো সোসাইটিতে কিভাবে ভেরিয়েবলসগুলো অবস্থান করে সেটার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি আমাদের নিজ সোসাইটির আলোকে। নেক্সট ক্লাসে আমরা কালচার সিভিলাইজেশন নিয়ে আবারও সম্পর্ক আলোচনা, সম্পর্ক বলছি কালচার সিভিলাইজেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি বা এই জাতীয় আরো তাত্ত্বিকদের অবস্থান, তাত্ত্বিকদের কন্ট্রিবিউশন কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। নাও let us look at your research objectives and the research questions. So এখন আমরা ওই স্লাইডটা শেয়ার করতে চাই বা ওই স্ক্রিনটা শেয়ার করতে চাই। Let me check first. Elementary research work. তো কালচারের যে ডেফিনিশন বললাম বা পয়েন্টস গুলো বললাম, এটা তোমাদের কোনো বুঝতে কষ্ট হয়েছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? দু একজন রেসপন্স করো, বুঝতে পেরেছো কিনা? কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আচ্ছা, আমি এখন র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করি। নিশান 31 1801031, নিশান।
তোমরা আমাকে যদি রেসপন্স না করো, আমি কয়েকবার জিজ্ঞেস করি, তাহলে তো আমি তোমাদেরকে অ্যাবসেন্ট হিসেবে ধরে নেবো, কারণ তুমি ক্লাসে থেকে অনেক রেসপন্স করছো না, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি প্রেজেন্ট। তোমাকে অ্যান্সার করতে না পারলেও তোমাকে তো রেসপন্স করতে হবে, রাইট? আচ্ছা, তাহলে রজিন, এবং যদি তুমি মানে বলতে না পারো সেক্ষেত্রে বলো যে স্যার আমি পয়েন্টটা মিস করেছি, দ্যাটস কোয়াইট, ইটস নট এ প্রবলেম, বাট ইউ হ্যাভ টু রেসপন্ড, দ্য ক্লাস শুড বি পার্টিসিপেটরি, রাইট? রজিন 1801080, তুমি বলো তো দেখি, আমরা হচ্ছে যে কালচারের প্রকারভেদ কটা বললাম? Let me absent some of the students if they are not responding me. Okay, anyway, maybe তোমরা shy feel করছো বা ইত্যাদি, তো আমরা নেক্সট ক্লাসে আমি এটার ধরবো, আমি এখন ধরছি না, তোমাদের হয়তো লেকচারটা আবার হচ্ছে রেকর্ডটা দেখতে হবে। হ্যাঁ বলো স্যার। আমি ছিলাম স্যার, আমার একটু নেটে প্রবলেম করতেছে স্যার, আমি বারবার স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছি স্যার, মানে আমি প্রেজেন্ট স্যার এখন দিয়েছি, নেটে একটু সমস্যা এখন দিয়েছো ছিল স্যার। তুমি তোমার প্রেজেন্টের পাশে তুমি তোমার এক্সকিউজটা লিখে ফেলো যে দ্যাটস দ্য রিজন। ওকে, সো আমরা এখন তোমাদের রিসার্চ টপিকস নিয়ে আলোচনা দেখি, তোমরা কি করেছো সেটা আমরা শেয়ার করবো, সেটা দেখবো আর কি। লেট মি শেয়ার দ্য স্ক্রিন, দিস ইজ দ্য স্ক্রিন। তোমরা কি মনে করো যে সবার এখানে রোল নাম্বার আছে? দুই একজন কি মিসিং করেছো? আমি এগুলো চেক করে দেখবো, যদি কেউ মিসিং হয়ে থাকো সেটা তোমাদের জন্য শুভকর হবে না। এখানে কি আমাদের 132 জন স্টুডেন্ট সবার আইডি আছে? কেউ যদি অ্যাবসেন্ট থেকে থাকো সে আমাকে কেন সেটা তোমরা এখানে হও নাই সেটা আমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, এবং না হলে সেটা কম্পেনসেশনটা তোমরা কিভাবে আসবে সেটা আমি ডিটারমাইন করবো। এনিওয়ে, এখানে দেখতে পাচ্ছি, বলো। হ্যালো স্যার, এটা কি স্যার নিচে আর নাই? আমি দেখছি, আমি যাচ্ছি নিচে, তো আছে, অবশ্যই আছে, এই নিচে আছে, এই এতটুকুই আছে, বুঝতে পারছো? এরপরে তো আমি আর দেখছি না। স্যার লাইনটা কয়টা আছে তো আরো স্যার? এই দেখো, আমি দেখতে পাচ্ছি না, যে দেখো তোমাদের সঙ্গে তো স্ক্রিন শেয়ার করেছি। এই লাইন হয়েছে কত লাইন পর্যন্ত? এটা হচ্ছে রো গেছে 52 এর মধ্যে গেছে, যেহেতু তোমাদের এই দেখো 52 তে হচ্ছে জি কি, আচ্ছা কিন্তু স্যার 22 রোতে ফ্রিজ হয়ে আছে। সরি, নিচে তো আর কেউ নেই, নিচে তো এত নিচে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। সো আমি এগুলো ইয়ে করবো আর কি, যেহেতু আমি এই একটা ফরম্যাট দিয়েছি, এখানে শেয়ার করতে হবে। তো আমাকে প্রথম দিকে অনেকে মেল করেছিল, সেজন্য আমি সেগুলোতে অনেকগুলোতে রেসপন্স করতে পারি না বা করি নাই। আমি এগুলোর আলোকে এখন আমার স্পেয়ারটা আমি রেসপন্স করবো বা দেখবো আর কি। তো এখানে তোমরা শেয়ার করেছো এবং অনেকে কমেন্টস করেছো, কিন্তু সবাই হয়তো কমেন্টস করে ওঠো নাই আর কি। তো সবাই কি কমেন্টস করেছো? স্যার আমরা তো সাবমিট করছিলাম স্যার 107। স্যার এখানে আমিও সাবমিট করছিলাম স্যার, কিন্তু এখানে এখন শো করতেছে না স্যার। আমি সাবমিট করছিলাম কিন্তু পাচ্ছি না স্যার এখানে। স্যার এখানে তোমরা সাবমিট করে থাকলে পাবো না কেন? এখানে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ শেয়ারে কি দেওয়া আছে, দেখো শেয়ারে তোমাদেরকে অলরেডি এডিটর হিসেবে অ্যাড করে দেওয়া আছে। এই যে এখানে এডিটর হিসেবে স্টুডেন্টদেরকে অ্যাড করে দেওয়া আছে, প্রিন্সিপাল সেশনে যে সবার স্টুডেন্ট যারা আছে বি সেকশনে সবাই অ্যাড হয়ে গেছে। সো তোমাদের অবশ্যই এখানে আসবে, আর কোনো ভুল থাকার কথা না। এখন কি হচ্ছে সেটা তোমরাই ভালো বুঝবে আর কি, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নেই। আমি এটাকে রিফ্রেশ দিই, রিফ্রেশ দিলে দেখি আবার কি আসে। এই রিফ্রেশ দিলাম, লেট মি চেক ইট अगेन। এই 52 পর্যন্তই আর কি। তো এখন আমি এগুলো দেখবো, যেহেতু আজকে নিচে এগুলো একটু দেখালে ভালো হয় স্যার। এই যে নিচেগুলো দেখো, নিচে একটু স্ক্রল করেন স্যার। রোল নাম্বার বলবো 1801083 10, তারপর হচ্ছে 9596 113, এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ। তারপরে অভ্র একটা গ্রুপ,
তারপরে 1801068 এটা একটা গ্রুপ, এই একটা ইন্ডিভিজুয়ালি সে কাজ করছে। তারপরে এরা আবার গ্রুপের নাম দেয়নি, সেটা হচ্ছে 19 এবং 20। এ তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, আমি তো স্ক্রিন শেয়ার করেছি। সো তোমাদের কারো যদি মিসিং হয়ে থাকে তোমরা অ্যাড করে দাও, কারণ আমি এটা হচ্ছিল কালকে, তোমাদের তো মানে আজকে ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, আমি এটা কালকে এগুলো নিয়ে চেক করতে বসবো আর কি, কাল বা পরশু। কালকে আমি সম্ভবত এটা নিয়ে বসার চেষ্টা করব, যদি বা পরশু দিন আর কি। তোমাদের পরশু দিন তো আমার সঙ্গে একটা ক্লাস আছে আর কি, বুধবারে, তো সেদিন আমরা এটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো। আর তোমরা মিনওয়াইল এখন কোশ্চেনের দিকে যাবে, যে কমেন্টস গুলো পেয়েছে সেটা নিয়ে কাজ করবা। এর মধ্যে যদি কেউ মিসিং থাকো বা কোনো কারণ টেকনিক্যাল ফল্টের কারণে তোমার এখানে শো করছে না, তারা ঠিকঠাক করে নেবে। এবং যারা জি লিখেছো, যে পাশে তাদের গ্রুপের নাম দাও নেই, তুমি যে কোনো একটা নাম দাও, যে ক খ বা যে কোনো একটা নাম একটা দাও, ফুল ফল কত পশু পাখি কত কি নাম আছে, একটা নাম দাও তোমার গ্রুপের, ঠিক আছে? নাম দিয়ে রাখতে বলো। এই যে এই গ্রুপটা কত সুন্দর করে একটু চোখে পড়ার মতো করে কিছু জিনিস দিয়েছে, বা অন্যান্য গ্রুপের নাম দিচ্ছে অ আই, হয়ে গেল একটা গ্রুপের নাম। এনিওয়ে, কারণ জি সবাই তো লিখছে, তো তোমাদের যে রিসার্চ টপিকস গুলো আছে সেই অনুযায়ী তোমরা কাজ করবে। অনেকে যে কয়জন টপিকস নিয়েছো, আমি সেই টপিকস লিখেছি যে ইটস নট রিসার্চ টপিক, সেটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি, যে তারা মেলও পেয়েছে। আবার কয়জন হচ্ছে অবজেক্টিভস দিয়েছো, সেই অবজেক্টিভস গুলোতে আমি বেশ কিছু অবজেক্টিভস ডিলিট করে দিয়েছি, বা ডিলিট করতে বলেছে, রিমুভ ইট, তো সেটা তোমরা রিমুভ করলেই তোমার কাজটা মোটামুটি হবে। আবার একজন হ্যারাসমেন্ট কাজ করছে, যে সাইবার ক্রাইম নিয়ে কাজ করছে, হ্যারাসমেন্টের কথা বলতে গিয়ে একটা সেকেন্ড নাম্বার অবজেক্টিভ সোশ্যাল হ্যারাসমেন্টের কথা বলছো। এখন তুমি সোশ্যাল হ্যারাসমেন্ট নিয়ে কিন্তু ডিফাইন করো না, হ্যারাসমেন্টকে তুমি হ্যারাসমেন্টেই বলছো, তাই না? তাহলে তুমি সোশ্যাল নিয়ে আসছো, তাহলে কি তুমি আরো আনসোশ্যাল হ্যারাসমেন্ট গুলো কিছু ডিফাইন করছো, নাকি ফর্মাল বা আনফর্মাল হ্যারাসমেন্ট গুলো কিছু ডিফাইন করছো? সেগুলো তোমাকে তো আগে বলো নাই। তো এই জন্য ওই জায়গায় সোশ্যাল টার্মটা ইউজ না করে জাস্ট হ্যারাসমেন্টটা তুমি বলো, তাতে করে তুমি ওই সোশ্যাল বা আনসোশ্যাল হোক, বা হচ্ছে পলিটিক্যাল বা নন পলিটিক্যাল বা ফর্মাল বা ইনফর্মাল হোক, বা অর্গানাইজেশনাল হোক বা নন অর্গানাইজেশনাল হোক, যে হ্যারাসমেন্ট আছে তুমি তোমার ফাইন্ডিংস আলোকে তুমি সেটাকে ডিফাইন করতে পারবে, রাইট? তো ওই জায়গায় সোশ্যাল টার্মটা হবে না। আমি এরকম আরো কয়েকটা দেখলাম আর কি, তো বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম টপিকস নিয়েছো, সবগুলো এখনো আমি দেখি নাই, যে আমি ওয়েট করছিলাম আজকে কমেন্টসের জন্য। তো তোমরা যারা কমেন্টস করেছো বেশ ভালো কথা, ওগুলো তোমরা তাদের কাজকে অ্যাডভান্স করে নিয়ে যাও। আর যারা কমেন্টস পেয়েছো সেই কমেন্টস গুলো দেখতে থাকো, আমি চেষ্টা করবো এগুলোর উপর দেখার, যেগুলোতে কমেন্টস করলাম, যেগুলোতে মানে করছি না, মনে করো যে তোমাদের মোটামুটি কাজ চালিয়ে যেতে পারবো আর কি। আর তোমরা কাজ চালিয়ে যাওয়া, এই মাসের হচ্ছে 3rd উইকে তোমাদের হচ্ছে ডেডলাইন আর কি, এটা ফার্স্ট উইক চলতেছে, তো 3rd উইক তোমাদের ডেডলাইন, তার মধ্যে তোমরা কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেলবা, যার কারণে তোমরা একটু রিভিউ করবা। আর আমি একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার, যাদের স্যার কোশ্চেন বানানো স্যার প্রায় শেষ স্যার, এখন তারা কি স্যার রেসপন্স কালেক্ট করা শুরু করবে স্যার? যাদের কোশ্চেন বানানো শেষ, হ্যাঁ, তো এবং তুমি কনফার্ম যে তোমার হচ্ছে কোশ্চেন গুলো কোয়াইট ওকে, তাহলে তুমি আমাকে একটা মেইলে বা এখানেই নোটিফিকেশন পাস দিতে পারো যে উই হ্যাভ কমপ্লিটেড আওয়ার কোশ্চেনিয়ার, এরকম একটা হচ্ছিল তোমার বক্সে গ্রুপের পাশে লিখে দাও, বা কোনো একটা কালার মার্ক দিয়ে রাখো, সেখানে একটা নোটিফিকেশন দাও যে তুমি করেছো, আমি সেটাকে আগে দেখবো, দেখার পরে আমি তোমাকে ওকে করলে তারপরে তুমি স্টার্ট করে দেবো। তাহলে সেটা তোমরা আজকেই করে ফেলো, যারা কোশ্চেন অলরেডি তৈরি করে ফেলেছো এবং কনফার্ম যে তোমাদের কোশ্চেনটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে, বা এটা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে, এরকম যারা মনে করছো, তারা তোমাদের হচ্ছিল একটা কালারের মাধ্যমে তোমার এই যে গোল্ড ডক শেয়ার করছো সেটাকে কালারিং করে দিতে পারো, যে নীল, লাল, হলুদ, যে কোনো একটা কালার সবাই হয়ে দিবা, যারা কনফার্ম হয়েছে যে তোমাদের কোশ্চেন হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমি এটা চেক করে নিতে পারি। যে কোনো একটা স্পেসিফিক ক্লাসে আপনি ঠিক করে দেন, যেটা আমরা দিয়ে দিব। তোমরা হচ্ছে দাও যে এখানে যেমন আসছে যে পার্পল কালারই দিতে পারো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এই যে পার্পল কালার দেখছো, যে তোমাদের যারা কোশ্চেন তৈরি করেছো তাদের লিংকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ এই গ্রুপটা তোমরা করেছো, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এটা চেক করে দেখবো, দ্যাটস গুড, আমি চেক করে দেখবো আর কি। যারা করেছে তারা অলরেডি মানে ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু করে দেবে বা ডিক্লারেশন শুরু করে দেবে, আমাদের তাদের কাজটা অনেক সুন্দরভাবে চলবে আর কি। এবং যারা করোনা তারা ওদের যে কোশ্চেন তৈরি করেছে তাদের এক্সাম্পল থেকে দেখে তোমরা এক্সাম্পল নিতে পারো। আর আমি অলরেডি কয়েকটা কোশ্চেনের হচ্ছিল স্যাম্পল কোশ্চেনের ডাউনলোড করেছি আর কি, বিভিন্ন জায়গা থেকে সার্চ করে দেখে যে কোনটা আসলে কোশ্চেনটা এরকম মানে দেওয়ার মতো,
তো এরকম একটা ডাউনলোড করে যে একটা ডাউনলোড করেছি সেটা তোমাদের আমি আজকেই আর কি ক্লাস শেষেই চেষ্টা করবো আর কি, আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা পরে আর কি। সেটা তোমাদের হচ্ছে যেখানে আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি সেটার সঙ্গেই ওই ডাউনলোড করে দিতে পারি অ্যাটাচমেন্ট ফাইল হিসেবে, যাতে করে তোমার স্যাম্পল কোশ্চেন কিছু দেখতে পারো আর কি। তো ঠিক আছে, আজকে আর কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমার জিজ্ঞেস করতে পারবো, আদারওয়াইজ আজকের মধ্যে এখানেই শেষ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, তোমরা সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছো? আমি লাস্ট বারের মধ্যে জিজ্ঞেস করছি, উইথ এক্সকিউজ অর উইদাউট এক্সকিউজ, লেট মি ফাইনালি কপি ইট এগেইন। হ্যাঁ, তুমি কোশ্চেন করো, আমি দেখছি। প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার, আমাদের তো মোটামুটি স্যার রিসার্চ টপিক গুলো বলা হয়েছিল স্যার, মানে গ্রুপ ভিত্তিক হোক কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল হোক, প্রত্যেকে যেন ইউনিক জিনিসটা করে, ঠিক না স্যার? মানে ইউনিক আসলে বলো স্যার, ইউনিক বলতে যাচ্ছি যে স্যার আসলে এমন যদি না মানে এখন আমি দেখতেছি যে আমি যে টপিক নিয়ে কাজ করছি এর আগে এই টপিক নিয়ে কেউই কাজ করেনি, কিন্তু রিসেন্টলি স্যার গতকালকে রাত্রে যখন স্যার আমি আরেকবার চেক করতে গেলাম, তো তখন দেখলাম স্যার একটা গ্রুপ হুট করে তাদের আগে যে টপিকটা ছিল সেটা চেঞ্জ করে সে মোটামুটি আমার থিমেরই একটা টপিক, মোটামুটি আমারটাই মনে হয় মানে কিছুটা আপগ্রেডেড কিংবা একটু লোডেড করে সে একটা নিচে টপিক দিয়ে দিয়েছে স্যার। এখন সেক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা হবে কিনা? সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে মেইল করতে পারো যে কোন গ্রুপে কাজ করেছে, এবং তোমারটা হুবহু কপি হলে সেটা সমস্যা। তাহলে তারা মোটামুটি স্যার আমার থিমটাই সে স্যার মোটামুটি স্যার তার নতুন টপিকের মধ্যে অ্যাড করছে স্যার। থিম নিয়েছে। এখন তোমাদের স্টাডি এরিয়া বা পপুলেশন তো অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে, একই পপুলেশনে নিশ্চয়ই কাজ করবে না আর কি, কারণ একই টপিক নিয়ে অনেকেই গবেষণা করতে পারে। আর তোমার যদি ইউনিক টপিক হয়ে থাকে, তুমি ওখানে তুমি দিয়ে দেওয়া যে তুমি কয় তারিখে করেছো বা তুমি এরকম কি দেখেছো ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা আমাকে একটা মেইল করতে পারো, সেটা আমি নোট মাথায় রাখার চেষ্টা করবো। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। বা তোমার রিপোর্টেও অ্যাকনোলেজমেন্টও তুমি উল্লেখ করবে যে আমি এটা এই টপিকস নিয়ে কাজ করেছি, and this was an interesting topic and some of my fellow members have also interested to do this kind of work and I have seen it. এভাবে বললে আমি বুঝে যাবো যে হ্যাঁ, তোমার রিসার্চ টপিক দেখে আরেকজন ইন্সপায়ার হয়ে সেও টপিকস নিয়েছিল। এই অ্যাকনোলেজমেন্ট তুমি বলে দিতে পারো। হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস স্যার, ধন্যবাদ। ওয়েলকাম। বলো স্যার। আমরা স্যার কোশ্চেনার তৈরি করে স্যার কয়েকজন স্যার রেসপন্স স্যার নিয়েছি স্যার। তোমরা অলরেডি রেসপন্স নিয়েছো? তোমার কোশ্চেনারটা তুমি কালার করে, আমি আগে কোশ্চেনারটা চেক করতে চাই। রেসপন্স নিয়েছো? আমার তো আগে তো আর সিগন্যাল না পর্যন্ত রেসপন্স নেওয়াটা উচিত মনে হয় নাই। এনিওয়ে, আমি তোমার হচ্ছে কোশ্চেনারটা দেখতে চাই, তুমি সেটা আমাকে কালার করে রেখে দাও, আমি দেখে নেব। কয়জনের কালেক্ট করেছো ইনফরমেশন? স্যার 50 এর মতো স্যার, 50%। 50% অলরেডি নিয়েছো? জি স্যার। আচ্ছা স্যার গ্রুপের নাম স্যার সোশ্যালিস্টিক। তোমরা যে ওখানে কালার করে দাও, আমি যে লিংক শেয়ার করছি সেটা কালার করে দাও। জি স্যার, আমাদের স্যার গ্রুপ স্যার এই আইডি স্যার কালার করে দিয়েছি স্যার। গ্রুপ আইডি এবং লিংকটাও কালার করে দাও। আমি তো লিংক কালার করতে বলছি, তাই না? মানে একই ধরনের ইনস্ট্রাকশন সবাই ফলো করবে। হ্যাঁ, দ্যাটস গুড। তাহলে এখন আমি একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলো স্যার। ওই এমনি স্যার রিসার্চ পেপারে স্যার কোশ্চেন করলে এমনি স্যার রেসপন্সের ক্ষেত্রে কি গ্রুপে আমরা যারা আছি তারা করতে পারবো, নাকি গ্রুপের বাইরে যারা তাদেরকে রেসপন্স তোমরা গ্রুপ মেম্বাররা করতে পারবে না, কিন্তু গ্রুপের বাইরে যারা আছে, তোমাদের হচ্ছে ক্লাসমেট হোক বা সিনিয়র হোক বা হোক বা অন্য ডিপার্টমেন্টের হোক, তারা করতে পারবে যদি তোমাদের স্টুডেন্ট রিলেটেড বিষয়টা হয়। তাহলে স্যার ওই গ্রুপ মেম্বারদের এটা একটা রেস্ট্রিকশন থাকে। শুধু গ্রুপ মেম্বার, মানে তোমার গ্রুপ মেম্বার তারা কোনো রেসপন্স করবে না ওটাতে। তারা মানে তাহলে স্যার গ্রুপ মেম্বার বাদে ওই বাকিরা করতে পারবে? বাকিরা করতে পারবে, এমনকি তোমার ক্লাসমেটরা যারা আছে অন্য রিসার্চ তারাও করতে পারবে, এবং এটা তোমরা সবাই প্রত্যেক শেয়ার করতে পারো, তাতে আমাদের সুবিধা হবে। স্যার আরেকটা কোশ্চেন। বলো স্যার। ওই কমেন্ট সেকশনে স্যার ওই কোশ্চেনিয়ার একটা কমেন্ট আছে আর একটা স্যার রিসার্চের উপর একটা কমেন্ট অপশন আছে স্যার। দুইটা জায়গায় কি স্যার কমেন্ট করতে হবে, মানে কমেন্ট লাগবে? দুই ক্ষেত্রে তোমরা একটু কমেন্টস করতে পারো যে কোশ্চেন, তোমরা তো বিভিন্ন রকম কোশ্চেনের স্টাইল দেখেছো নিশ্চয়ই, কোশ্চেন কিভাবে তৈরি করতে হয়, যেহেতু তোমাদের গ্রুপে কাজ করছো। তো তোমার যদি অবজারভেশন থাকে যে সে এই 3টা অবজেক্টিভস নিয়েছে কিন্তু এই রিলেটেড সবগুলো কোশ্চেন হয়নি, বা একটা অবজেক্টিভস উপর কম কোশ্চেন হয়েছে, তোমার যদি নজর পড়ে তুমি সেটা দিয়ে দিলে, তাহলে তোমার ফ্রেন্ডদের বা কলিগ আরেকজনের সুবিধা হলো আর কি, রাইট?
এই জন্য দেওয়া হচ্ছে যে প্রত্যেকে মানে রিফ্লেকশন যেন পেয়ে যায়। বুঝতে পেরেছো? যেহেতু তোমরা গ্রুপে কাজ করছো, এটা তোমরা করে নেবা, তোমাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নাও। আচ্ছা স্যার। আর তোমাদের তো মূলত দুইটার উপরে কমেন্টস করতে বলছি, বেশি করতে তো বলি নাই। ঠিক আছে? তো তোমরা এটাতে তোমাদের মানে কমেন্টস কিভাবে করতে হয় সেটাও তোমাদের প্র্যাকটিস ডেভেলপ করবে আর কি। আর কোনো কোশ্চেন আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমরা আর কি স্যার ইয়াতে সাবমিট করছিলাম, কিন্তু স্যার এখন শো করতেছে না, তো এটা বুঝলাম না স্যার। আমরা ইয়াতে কোশ্চেন সাবমিট করছিলাম, ইয়াও সাবমিট করছিলাম, এখন ওটা দেখতেছি না আর কি। তাহলে তোমরা আবার রিসাবমিট করো ওই জায়গাতে। স্যার 52 এর পর থেকে না সব ডিলিট হয়ে গেছে, এটা স্যার বুঝলাম না। স্যার আমাদেরটাও ডিলিট হয়ে গেছিল, পরে আমরা আবার সাবমিট করছি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে হবে কি অবশ্যই। এখন দেখি কি আসলো, আমি ফাইনালি আরেকবার রিফ্রেশ করলাম। এই যে 52 এর পরে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, লেট মি চেক। ওয়ালাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর তোমরা যে দেখো যে ঘর ফাঁকা ফাঁকা দিয়ে করার দরকার নাই, যেখানে আছে একটা ঘরের পরে স্যার ফলটা আমার ছিল, তো আমি তো স্যার জি বলো স্যার। ফলটা স্যার আমার ছিল স্যার, আমি তো স্যার একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেমে ভুগতেছি স্যার। তো আমি যখন আমার ইয়েটা করতে যাই তখন অনেকের হচ্ছে লিংক গুলো সব ডিলিট হয়ে যায়। পরে আমি স্যার গ্রুপে জানিয়ে দিছি ব্যাপারটা যে এরকম সমস্যা। তো অনেকেই এই ব্যাপারটা খেয়াল করছে, যারা খেয়াল করে তাদেরই হচ্ছে লিংকটা নতুন করে তারা পায়নি আর কি। এখন তো আসলে আমি তো দেখাই দিলাম যে সবাই তো এডিটের মানে রাইট দেওয়া আছে, এটা তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আর কি। এই যে দেখো এখানে দেখে নাও, এই যে সবার এখানে দেওয়া আছে। আর এখন মনে হয় বিষয়টা এরকম হয়েছে যে সবাই যেহেতু এডিট নতুন করে স্যার লিংকগুলো আপলোড করে দিলে একটু ভালো, অ্যানাউন্স করে দিলে একটু ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ সেটাই, তোমরা যাদের দেখছো না, তোমরা সবার লিংকটা শেয়ার দেখো আর কি, চেক করে দেখো আবার। হ্যাঁ, সে যদি দেখো যে তোমারটা নেই, তোমরা দিয়ে দাও, দিয়ে মানে কন্ট্রোল-S দিয়ে সেভ করে দাও, তাহলে হয়ে থাকবে। আমি সেটা চেক করে দেখবো। কিন্তু কোনো ঘর ফাঁকা দিয়ে পূরণ করবো না, একটার পরে একটা সিরিয়াল অনুযায়ী করবা। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো ঘর ফাঁকা দিয়ে আসছে, তো সেই ঘরগুলো আমি আবার ডিলিট করতে গেলে ওখানে যদি আবার কেউ নতুন করে বসাচ্ছ, সেটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। তো কোনো ঘর ফাঁকা দিয়ে করবো না, লিখে যাওয়া। যেমন এই যে এই জায়গায় তোমার যে একটা লিঙ্ক দিয়েছো, কিন্তু লিঙ্কের পাশে তোমাদের রোল নাম্বার গুলো নাই, তোমাদের গ্রুপের নাম টাইটেল কিছু নাই, তাহলে এটাকে আমি কি হিসেবে ট্রিট করবো? রাইট, এগুলো তো দিতে হবে, এখানে রোল নাম্বার গুলো দিতে হবে, আইডি গুলো, এখানে গ্রুপের নামটা দিতে হবে। তো এইভাবে তোমরা ইয়ে করে ফেলো, আমি চেক করবো, চেক করার সময় আমি তখন দেখবো আর কি। ডু হ্যাভ এনি আদার কোশ্চেন্স নিতে চাও? সেটার মধ্যে তো আর সেই পাবলিশ ডেটা আসবে না, তাই না? এখানে তোমার উত্তরদাতারা যাদের কাছে প্রশ্ন করবে, তারা যেটা বলবে সেটাই আসবে। তাদের তুমি ছবি নিতে পারবা, কোথায় ইন্টারভিউ করছো, যদি তারা পারমিশন দেয়, সেগুলো তোমার জন্য একটু পজিটিভ হবে আর কি। এবং হচ্ছে সাথে যে ম্যাপ, কোন এরিয়ায় কোন জায়গায় কতজনকে করেছো, তুমি সেটা যদি একটা ম্যাপ তৈরি করতে পারো, যে গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে তুমি এলাকাটার ম্যাপ পেয়ে গেলে, এবং ম্যাপের মধ্যে তুমি যেহেতু ইন্টারভিউ করেছো, তুমি জানো কোন জায়গায় করছো, সেই জায়গায় তুমি ডিফাইন করতে পারছো, এই জায়গায় এতজন ছেলে বা এতজন মেয়ে এভাবে করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা দেখা দিতে পারলে আরো ভালো। ঠিক আছে? এনিওয়ে, ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার কোশ্চেন্স? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার লাস্ট দিন স্যার আপনার সাথে কথা বলেছিলাম স্যার, তো আপনি বলেছিলেন স্যার আমাদের যে টপিকটা ছিল সেই টপিকটা হচ্ছে চেঞ্জ করতে স্যার, মানে হয়তোবা মানে অন্য কোনো টপিক চুজ করতে স্যার। চুজ করার ফলে স্যার যদি আপনার কাছে এটা কোশ্চেন করছিলাম স্যার, যদি স্যার একজনের সাথে টপিক মিলে যায় কাকতালীয় ভাবে, সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে কিনা? স্যার বলছিলেন যে হ্যাঁ সমস্যা নাই, হয়তোবা দুজনের রিসার্চ ধরন দুই রকম হতেই পারে, কাকতালীয় ভাবে মিলে যায়, সেক্ষেত্রে কি স্যার তো কোনো সমস্যা? জি স্যার, হ্যাঁ সেটা কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে স্টাডি এরিয়া নিশ্চয়ই ডিফারেন্ট হবে, তোমার পপুলেশন ডিফারেন্ট হবে, তোমার হচ্ছে তারপরে হচ্ছে স্টাডির মানে যে ক্যাচমেন্ট এরিয়া, এগুলো সব পিপল ডিফারেন্ট হবে, রাইট? সেই ক্ষেত্রে তোমার ডিফারেন্ট হতেই পারে। বা তুমি যে ওই কাকতালীয় ভাবে একই টপিকস মিলে গেছে, কিন্তু টপিকসের মধ্যে কিছু মানে চেঞ্জ করে দিলা। মনে করো যে তুমি ও করছে, মনে করো যে ঢাকা সিটি এবং চিটাগাং করতেছে, তুমি করতেছো মনে করো রাজশাহীতে করতেছো,
বা তো যে ঢাকার একটা স্পেসিফিক এরিয়া করে তুমি একটা স্পেসিফিক এরিয়াতে করছো, ও যদি মনে করো স্টুডেন্টদের উপর করতেছো, তুমি তাহলে হচ্ছে ম্যাথ পিপলদের উপর করতেছো, ঠিক আছে, বা তুমি এক্সপার্টদের উপর করতেছো, তাহলে তোমার হচ্ছে টপিক একই হলেও রেসপন্ডেন্ট ডিফারেন্ট, তাই না, উত্তরদাতা ডিফারেন্ট, সেক্ষেত্রে তোমার ফাইন্ডসটাও একটু ভ্যারিয়েশন হবে এবং তুমি সেটা উল্লেখ করে দিতে পারো তোমার অ্যাকনোলেজমেন্টে যে আমি চেঞ্জ করেছি এবং আমার অমুক কলিগসের তার এরকম ছিল, সেটা দেখে ইন্সপায়ার হয়ে আমি এরকম করছি, কিন্তু আমারটা চেঞ্জ করেছি, সে তারটাকে আমাকে অনেক হেল্প করেছে। তুমি অ্যাকনোলেজ করে দিলে তোমাকে আরো বেশি স্বচ্ছতা প্রকাশ পেলো এবং রিসার্চার যে দেখবে সে আরো অনেক খুশি হয়ে যাবে। বিষয়টা হচ্ছে জি স্যার, মানে হচ্ছে আপনি আমাদের টপিকটা হচ্ছে স্যার লাস্ট দিন আপনার সাথে যখন কথা বলছিলেন আপনি বলছেন তোমরা চেঞ্জ করে অন্য কোনো টপিক চুজ করো, তখন স্যার চুজ করার পরে এটা র্যান্ডমলি আমরা স্যার চুজ করছি, তো স্যার হয়তো বা মিললেও যেতেও পারে কারণ সবাই তো অলরেডি গুরুত্ব করে ফেলছে এখন বা টপিক সাবমিট করে ফেলছে, এখন লাস্ট মধ্যে আমি যদি চেঞ্জ করি মানে এটা মিল হওয়ার পসিবিলিটি থাকতেই পারে, সেজন্যই স্যার মানে একদম হুবহু তো নিশ্চয়ই হবে না, তুমি যে টপিক আরেকজনের সঙ্গে নিয়েছো হবে না সেটা তো, হ্যাঁ তাহলে অসুবিধা তো যদি স্যার মানে মিলে যায় সেটা মিলে গেলেও তো তুমি যাদের উপর গবেষণা করছো সেই যে রেসপন্ডেন্টের উপর গবেষণা করবে নিশ্চয়ই সেটা এক হবে না, এক হলে সেটা হচ্ছে যদি একই হয় বা একই সংখ্যায় আসে সেটা বুঝতে হবে যে মানে সে রিসার্চটা আনএক্সপেক্টেড, ঠিক আছে, এটা মানে অ্যাকসেপ্ট করা যাবে। তোমাকে করতে হবে তোমার যদি একই মিলে যায় তুমি মানে সার্চ দাও, তুমি ওগুলোর মধ্যে কন্ট্রোলে মানে এফ দিয়ে সার্চ দাও তোমার টপিকের সাথে মিলে গেছে কিনা, গেলে তুমি সেটাকে চেঞ্জ করে নাও শেষের মাথাটা, রেসপন্ডেন্টটা তাদের রেসপন্স ফ্রম এক্সপার্টস বা রেসপন্স ফ্রম KII বা হচ্ছে মুখ এরিয়া এভাবে উল্লেখ করে দাও, তাহলে তোমার টপিকটা চেঞ্জ হয়ে গেল, তোমার সেটা স্কোপ আছে, তুমি কোশ্চেন তৈরি করলো ওই কোশ্চেন দিয়ে তুমি তোমার এই কাজ করবা। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার বুঝতে পেরেছি। ওকে, তো ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে পরীক্ষার ডেট আমরা ঠিক করেছিলাম বলেছিলাম না স্যার, আমি যে তোমাদের যে ইফতেখারের সঙ্গে আমার হচ্ছে কথা হয়েছিল যে আমি কনফার্ম করেনি স্যার, বলছিলেন আজকে মনে হয় বলবেন। আচ্ছা তাহলে আমরা তোমাদের নেক্সট উইকে তোমাদের মঙ্গলবারই পরীক্ষা বুধবারই পরীক্ষা নিই। ওকে স্যার, ওকে স্যার। নাকি তোমাদের এটা আর্লি হয়ে যাচ্ছে? আর্লি হয়ে গেলে কিন্তু তোমাদের তো আরো কয়টা সিটি দিতে হবে, রাইট? স্যার বুধবার বলতে কি এই উইকেন্ড না তো স্যার, নেক্সট উইকে। নেক্সট উইক জি স্যার নেওয়া যায়। নেক্সট উইকে তাহলে আমি তোমাদের হ্যাঁ তোমরা আমাকে আমার রিমাইন্ডারে আমাকে একটু মনে করে দেবে স্যার আপনি আমাদের পরীক্ষা নিতে চাইছিলেন, সেটা তোমাদের ফার্স্ট লেকচার সোমবার যে লেকচারটা হবে নেক্সট উইকে সেই লেকচার আমাকে মনে করে দেবে আর কি, তাতে করে বুধবারে আমরা হচ্ছিল কখন পরীক্ষাটা নিতে পারি সেটা আমরা ওই ক্লাসে ঠিক করবো, তো আধা ঘন্টা আগে নেওয়া শুরু করলাম, পরে ক্লাস করে একবার শেষ করে দিলাম, বা আধা ঘন্টা পরে দিলাম। সিলেবাসটা এই পর্যন্ত যা পড়েছি এই ইয়ার পর্যন্ত, অর্থাৎ বেসিক কনসেপ্ট পর্যন্ত, কালচার সিভিলাইজেশন আসবে না। স্যার আজকের লেকচারের স্লাইড কি দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ স্লাইডটা এটা পরীক্ষার মধ্যে আসবে না, তবে এটা আমি স্লাইডটা তোমাদেরকে শেয়ার করব পরে। তো তোমাদের হচ্ছিল মানে যেই সিলেবাসটা আছে সেই সিলেবাসটা তোমরা পুরোটাই পড়বে আর কি, কারণ আমি এমসিকিউ স্টাইলে কিছু কোশ্চেন রাখবো এবং শর্ট কোশ্চেন দু একটা থাকতে পারে, তো সেই জন্য তোমাদেরকে হচ্ছে হলো ওগুলো ভালোভাবে লেকচারগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে। স্যার एग्जाम তো স্যার এই যে গুগল ডকের মাধ্যমে গুগল ফর্মের মাধ্যমে হবে তাই না স্যার? সেটা আমি তোমাদেরকে ক্লাস টাইমে বলে দেবো, পরীক্ষার সময় বলে দেবো এবং তোমার সেভাবে অ্যান্সার করবে আর কি, এবং অনলাইনে সেটা হবে এক কথা, সহজ কথায়। এবং তোমাদেরকে আমি স্পেসিফিক টাইম দিয়ে দেবো, যদি এমসিকিউ থাকে এমসিকিউ হচ্ছিল প্রতিটা এমসিকিউর জন্য কত মিনিট, 1 মিনিট অবশ্যই বেশি না, তো সেটা আমি ঠিক করে দেবো, সেই অনুযায়ী তোমরা পরীক্ষা দেবে। কারণ আমি ওটা দেখতেই পারবো যে একটা জিনিস পড়তে কতক্ষণ সময় লাগতেছে, সেটাকে টাইম কাউন্ট করে আমি একটা এস্টিমেট করে টাইম দিয়ে দেবো, সেই টাইমের মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা এমসিকিউটা দিতে হবে। আর শর্ট কোশ্চেনের জন্য আমি একটু টাইম ধরে রাখবো, যাতে করে যদি শর্ট কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হয় তাহলে সেটা তোমরা সুন্দরভাবে যেন করতে পারো। সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আমি তোমাদের হচ্ছে ক্লাস ওয়ার্কের ওখানে আমি চেক করে দেখবো যে কোন কোন অপশন অ্যাপ্লাই করা যায়, তোমাদেরকে আমি পরে সেটা জানাই দেবো আর কি, সোমবারে সেটা আমাকে একটু মনে করে দিও, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবে।